हाय, माय नेम इज़ देव शर्मा। नमस्कार, सत श्री अकाल। अजकल बहुत सारा कैनेडा वीज़े के उत्ते बहुत सारिया रिफ्यूजल्स आ रही ने, चाहे वो स्टडी परमिट है, चाहे वर्क परमिट है, चाहे पेरेंटल वीज़ा है, सुपर वीज़ा है और सब तो ज़्यादा विजिटर वीज़े के उपर। तो मैं इस वीडियो के विच तुहानूं सारिआं नूं क्लीयरली दिखावांगा कि किस तरह रिफ्यूजल्स होंदियां ने, की रीजनस रहिंदे ने और इन्हां रीजनस नूं किस तरह दूर किया जा सकदा, किस किस चीज़ों का सानूं ध्यान रखने की लोड़ आ। चाहे तुसीं अपना केस अपने आप कर रहे हो, चाहे किसी एक्सपर्ट तो कर रहे हो, तुहाडी रिफ्यूजल लैटर तुहाडे कोल होएगी और रिफ्यूजल लैटर तुसीं मेरे नाल शेयर कर सकते हो। मैं आप कॉल करके प्रॉपर उहदे ते गाइड कर सकदा तुहानूं कि ये की आ। एक बहुत वड्डी गल है कि बहुत सारिया रिफ्यूजल्स जिहड़ियां ने 95% तुहानूं सारियां इक्को जिहियां लगणगियां, लेकिन वो इक्को जिहियां नहीं ने, क्योंकि उन्हां दे उपर कोई इंप्लीमेंटेड लॉ जिहड़ा है, जिहड़ा IRCC का सैक्शन है, वो सेम हो सकता, लेकिन उहदी डेफिनेशन किते होर है, उहदी डिटेल जिहड़ी आ वो लैण दी लोड़ आ। सो मेरी टीम की कर सकती है, मैं की कर सकदा तुहाडे लई। देखो, साडे कोल स्टेट ऑफ द आर्ट इमीग्रेशन एक्सपर्टी है, जिहदे नाल असीं केस नूं एनालिसिस करके अपने एक्सपीरियंस के बेस के उत्ते असीं वर्क हार्ड करके उहदे ते तुहाडा केस जिहड़ा है दोबारा प्रिपेयर करांगे और पूरे दे पूरे जिन्ने रिफ्यूजल लैटर दे विच तुहाडे रिफ्यूजल दे पॉइंट्स सन उन्हां नूं रूल आउट करके असीं चैलेंज करांगे विद स्ट्रॉन्ग रीजनस, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। सो सब तो पहला तो ये गल आ कि रिफ्यूजल्स क्यों आ रही ने, उहदे की रीजनस ने। सब तो वड्डा रीजन तो है उहदी इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन आ जिस तरह उन्होंने चाहिए आ IRCC नूं, उहदे च एक सीक्वेंस होना चाहिए, उहदे च तुहाडा एक फ्लो होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उन्होंने जिहड़ा तुसीं डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट्स नूं, और डॉक्यूमेंट किस तरह प्रोड्यूस किए, वो सर्टिफाइड सी कि नहीं, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, IRCC ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ कि तुसी स्टडी करके अपना वापस आओगे, अपनी होम कंट्री च वापस आओगे। अगर इनू तुसी डिफाइन प्रॉपर नहीं किया तो स्टडी परमिट भी सब कुछ ठीक होने के बावजूद कई बार रिजेक्ट हो जाता है। वर्क परमिट च भी सेम गल आ। जिहड़ा विजिटर आ वो तो बहुत क्रिटिकल आ, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह नाल ये डिफाइन करना पएगा कि मेरा विजिट जिहड़ा है वो टैंपरेरी है, फ्यू डेज का है, और उन्होंने पेपर्स के नाल डिफाइन करना पएगा कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा। थर्ड रीजन है फाइनेंशियल सिचुएशन जिहड़ी आ वो अनडिफाइंड और इम्प्रॉपर वे दे नाल जिहड़ी तुसीं डिफाइन कीती। मतलब ये है कि तुहाडी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बार सही हुंदी है, जहां उन्होंने सही रिप्रजेंट किया जा सकता सी, लेकिन तुसीं उन्होंने रिप्रजेंट सही नहीं कर पाए। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ रिप्रजेंटेटिव सी इमीग्रेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਰਟ नहीं है बल्कि साइंस है, क्योंकि टेक्निकली यू हैव टू सर्टिफाइड शोज इन द सर्टिफाइड वे कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है पूरे स्टे के लिए, वैदर इट इज़ ए विजिटर वीज़ा और स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के विच एक क्वेश्चन आता है कि मैं तो पूरे साल की फीस पे कर दी, फिर भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो डिफाइन करना बहुत जरूरी होंदा, और फाइनेंशियली ये डिस्प्ले करना
ਪਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ PR ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਬਲੀਅਨਸ ਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ PR ਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ PR ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ। ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ PR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ IRCC ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੇ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ IRCC ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਮੂਮਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ 15 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਆ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਆ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ AI ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो IRCC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਅਮੂਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 to 7 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਬੀ
3 to 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਅਪ ਇਨ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 99% ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ IRCC ਦੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਪਲ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GCMS ਨੋਟਸ, GCMS ਨੋਟਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ IRCC ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਡੇਜ਼, ਪਹਿਲੇ 30 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 45 ਵੀ ਡੇਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ 60 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣ 'ਤੇ। ਔਰ GCMS ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਕੈਪ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। GCMS ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੈਪ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪੇਜਸ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 30 to 80 ਪੇਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ GC ਨੋਟਸ ਔਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। The first option that could be like within few days, ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ GC ਨੋਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਓਵਰਲੁਕਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, 100% ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਕਿ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
कोई डॉकूमेंट अटैच नहीं किया। पिछे एक केस सी कि मैं वो केस देखा, ਉਹਦੀ डिटेल कढ़ी, पोर्टल च चैक किया तो पेपर पुठे स्कैन किए हुए सी ते स्टडी परमिट जिहड़ा वो रिजैक्ट हो गया। सारा कुछ सही सी, पेपर सही सी, फाइनैंशियल डॉकूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग सन, सब कुछ सही सी। सब कुछ सही होने के बावजूद भी पेपर उल्टे स्कैन करके किसी ने चैक नहीं किए और पोर्टल च उन्हें अपलोड कर दिते ते उहदा वीज़ा बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। सो री एप्लीकेशन के केस दे विच केस नूं दोबारा जिहड़ा फ्रैश फाइल किया जाएगा, ਉਹਦੇ 'ਚ फ्रैश फीस भी लगनी है दोबारा। प्रॉपर नवी एप्लीकेशन है एक तरह के नाल, लेकिन पिछले सारे रिफ्यूजल के पॉइंट जिहड़े ने रूल आउट करने पैणगे, प्रॉपरली केयरफुली उन्हें सबमिट करना पेगा और ਉਹਦੇ अंदर हर एक सिंगल पॉइंट नूं स्ट्रोंगली रूल आउट करके फिर एप्लीकेशन सबमिट होएगी। सो थर्ड वे है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो और रीकनसिडरेशन भी नहीं चली, साड़ी री एप्लीकेशन मे बी रिफ्यूजल दूसरी बार आ गई होवे और फिर भी तुहानूं कॉन्फिडेंस आ कि तुहाडा केस स्ट्रॉन्ग सी और एक गलत होया है, तो उन्होंने असीं फैडरल कोर्ट च लैके जा सकते हैं। फैडरल कोर्ट के अंदर सानूं कनेडियन लॉयर की हैल्प की जरूरत आ। मेरे नैटवर्क के अंदर मेरे को कनेडियन IRCC और इमीग्रेशन लॉयर्स अवेलेबल ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ। तो फैडरल कोर्ट के अंदर दोबारा ये केस जिहड़ा है वो रीओपन होंदा है और जज डिसाइड करेगा कि ये केस नूं किस तरह ड्राइव करना चाहिए सी। IRCC का रिप्रजेंटेटिव आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ IRCC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ, ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ। UK के केस भी होंदा, अमेरिका के केस भी होंदा है। तो साडे कोल ग्लोबल पार्टनर नैटवर्क दे विच साडे अमेरिकन लॉयर्स, इमीग्रेशन लॉयर्स, UK के लॉयर्स, आस्ट्रेलिया के लॉयर्स एंड कैनेडा की असीं गल कर रहे हैं अज। तो कैनेडा के विच साडे कोल 2 ऑप्शनस होंदियां ने, IRCC सर्टिफाइड और इमीग्रेशन लॉयर्स। सो दोनों अवेलेबल ने। वो फैडरल कोर्ट च केस लैके इनू रीकनसिडर करवा के अप्रूवल लेंदे ने। काफ़ी ज़्यादा सक्सैस है, लेकिन ये यही है कि जी लॉयर की फी है वो करके तुहाडा केस जो एक्सपेंसिव हो सकता। बट कुराहे जाने की बजाय या इधर उधर अपना बैठ जाओ चुप करके कि साडा कुछ नहीं बन सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फाइट कर सकते हो अगर तुहाडे कोल कॉन्फिडेंस है तुहाडे केस के ऊपर। सो मैं दोबारा तीनों ऑप्शंस एक बार दस देना कि पहले GCMS नोट्स, कैप नोट्स लैके वो जो कि 30 तो 80 पेजेस तक की फाइल होएगी, उन्होंने एनालिसिस करने तो बाद 3 ऑप्शंस ने, जां ते केस नूं रीकनसिडर करवाया जाएगा, जां सानूं पूरी एप्लीकेशन दोबारा फ्रैश एप्लीकेशन लगानी पेगी, जां फिर असीं उहनूं फैडरल कोर्ट दे विच एज ए केस लैके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर तुसी फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो और हाले तक सबसक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करो, सबसक्राइब करो ते बैल बटन भी दबाओ ताकि नैक्सट वीडियो तुहानूं सब तो पहला तुहाडे फोन ते तुहानूं रिफ्लैक्ट हो सके। थैंक यू।